الفاتحة إلى روح سيدنا المحضر الله يحمى بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روح صاحب الكتاب القطب الغوث المجدد الإمام الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، وخصوصا إلى روح سيدي الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حافظ بن شيخ أبو بكر بن سليم، وخصوصا إلى روح صاحب الولاية وصاحب المكان الحبيب بن عمر محمد الحبشي، وخصوصا إلى روح سيدي الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني الحسني، وخصوصا إلى أرواح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي، والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب هارون الحبشي، والحبيب عبد شمس الدين بن هارون الحبشي، والحبيب عبد الله الحبشي، والحبيب عيدروس بن علوي الحبشي، والحبيب عبد الله الحضر، والحبيب الشيخ شمس الدين السمتريني الحسني، وسيدي أحمد بدوي الشيخ محمد متولي الشعراوي الحسيني، والشيخ محمد فردوس بن علياس، والشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سليم بن عبد الله بن أبو بكر الخطيب الأنصاري، والشيخ عمر بن زعزع، والشيخ هاشم بن شيفوان بن علي، والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهبين التريم، والحبيب عبد الله بن أحمد الجوفري، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله إذا غشاهم برحمته ومغفرته يسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Jalla Jalaluh yang menempatkan kita di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Jami' Queenstown, Singapura, membicarakan tentang kitab tasawuf. Minta maaf ya, batuk-batuk sikit. Membicarakan tentang kitab tasawuf, iaitu risalah adab sulukil murid, iaitu risalah adab sulukil murid. Ini suluk salik. Siapa yang pernah mengkaji tentang kitab tasawuf Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Siyarus Salikin, salikin orang yang suluk, orang yang fokus untuk betul-betul kepada Allah, tidak yang lain, Allah saja. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu wajib taat. Yang ketiga, ulil amri minkum, itu wajib taat, tetapi ada syaratnya. Dan di sini kita sudah masuk bab memetik hikmah dari sifat sabar. Seseorang itu pasti, pada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang ada yang baru bertaubat, taubat juga ada syarat-syaratnya, telah kami perbincangkan. Apabila baru bertaubat hendak menuju, benar-benar menuju kepada Allah, tidak ada dunia akhirat, tidak ada begitu, betul-betul nak kepada Allah. Tetapi dunia ini sebagai alat saja, maka pasti akan dicuba dengan berbagai cubaan. Allah telah menjemput dalam Al-Quranul Karim, dalam salah satu ayatnya itu, maksudnya itu syurga ini tidak ternilai. Maksudnya, dan apakah kamu fikir kamu akan masuk syurga tanpa diuji? Diuji dengan apa? Dengan apa kelemahan kita? Kelemahan kita
Anak-anak kita, kita diuji dengan anak-anak kita. Kelemahan kita, isteri atau suami kita, diuji dengan isteri suami. Kelemahan kita, perut tidak boleh lapar, diuji dengan makanan. Kelemahan kita, duit tidak boleh kurang daripada $50 dalam wallet, tidak boleh kurang daripada $100 dalam beg, dalam akaun. Akan diuji dengan perkara-perkara itu. Akan diuji terus, diuji hingga kita mati. Tetapi dengan kita sabar, redha, dan kita tabah dengan ketentuan Allah itu, kerana fokus kita hanya kepada Allah, maka pasti dan yakinilah bahawa Allah akan menempatkan kita bersama para hamba-hambanya yang bermujahadah, iaitu yang berjihad di jalan Allah. Mati, mudah-mudahan kita dapat mati syahid, iaitu walaupun kita tidak dapat berjihad di Palestin atau berjihad di mana-mana saja, kita mati dalam keadaan jihad fi sabilillah, kerana kita bermujahadah, berjihad menentang hawa nafsu yang jahat. Dan kita ingin menaikkan tingkatan kita. Naik tingkatan bukan untuk menjadi wali Allah, tetapi naik tingkatan untuk dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Isteri, suami tidak boleh membuat kita hilang fokus daripada perkara-perkara ini. Dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ada menyebut, maksud dalam salah satu kata-katanya yang berhikmah itu, kata-katanya yang bijaksana, apabila seseorang teramat suka dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dan gundah gulana sedih, teramat sedih dengan kehilangan sesuatu nikmat yang dia suka itu, maka dia bukannya hamba Allah, maksudnya itu dia adalah hamba perkara itu. Sedangkan Allah yang mencipta kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kamu dan yang apa kamu kerjakan. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan kemudian dia yang memberi kamu rezeki, bukan kerana usaha kita. Ya, nanti saya akan sebut tentang usaha, insya-Allah, tentang usaha, tentang rezeki ni. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad قال فإن كنت أيها المريد من المقتر عليهم فعليك بالصبر والرضا والقناعة بما قسم لك ربك وإن كنت من الموسع عليهم فأصب كفايتك وخذ حاجتك مما في يديك واصرف ما بقي في وجوه الخير وسبل البر. فإن كنت أيها المريد, jadilah engkau, jika engkau wahai murid, minal muqattari alaihim, termasuk hamba-hamba yang disempitkan, fa'alaika bisabri, disempitkan apa? Disempitkan rezeki, maka bersabar. Fa'alaika, dan wajib kepada kamu itu untuk dengan sabar, waridha wal qanaah, dan maka bersabar, redha dan qanaah, dan relalah atas apa yang dibagikan Tuhanmu untuk dirimu. Jika engkau, maksudnya itu, wa in kunta minal muwassa'i alaihim fa'asib kifayataka wa khudh hajataka, maka jika engkau termasuk hamba yang diluaskan rezekinya, maka pakailah secukupnya dan ambillah keperluanmu saja, lalu keluarkan sisanya di tempat kebaikan dan jalan kebajikan. Jadi orang ada dua macam, orang yang hendak menuju kepada Allah. Ini kita dapat lihat daripada ulama-ulama tasawuf yang besar, mu'tabar, ulama-ulama mu'tabar seperti Syekh Abdul Qadir Jalani. Ada yang kita lihat sempit rezekinya, ada yang kita lihat Syekh Abdul Qadir Jalani sebenarnya kaya raya, radhiyallahu anhum ajma'in. Jikalau kita termasuk hamba yang disempitkan, maka kita perlu bersabar. Kerana apa? Kerana rezeki ini sudah, Nabi SAW ada bersabda dalam salah satu hadisnya itu, rezeki ini sudah diberi, sudah semuanya diberi.
kau bertakwa atau tidak bertakwa tidak akan menambah, tidak akan berkurang rezekimu itu. Hadis ini menunjukkan untuk kita reda. Kerana apa kita sebut 17 kali satu hari, sekurang-kurangnya 17 kali. Kenapa 17 kali? Solat fardu 17 rakaat. Jadi kita sebut apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa lagi? Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pentadbir sekalian alam, bukan Tuhan sekalian alam, dia mentadbir. Suka hati Allah lah hendak menjadikan orang ini kaya atau hendak menjadikan orang ini papa. Suka hati Allah lah hendak menjadikan orang ini wali ataupun hendak menjadikan orang ini sebaliknya. Suka hati Allah lah hendak menjadikan seorang ini berilmu dan seorang ini hanya pengamal ilmu, bukan menyampaikan ilmu. Itu semua akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Ya, jadi maka bersabar. Kerana apa sabar ini? Innallaha ma'a as-sabirin, tidak digunakan sabirin. As-sabirin, jika ada alif lam itu sesuatu yang sangat utama di dalam Islam. Ilah disebut alif lam Allah, jadi satu-satunya Allah yang paling utama sekali yang sepatutnya kita sembah. Jadi jikalau kita mahukan Allah bersama-sama kita, kita perlu bersabar dengan apa sahaja. Memang kadang-kadang kita zahir, kita jangan pentingkan pandangan manusia terhadap kita. Kita jangan pentingkan, utamakan apa yang orang kata terhadap kita. Yang penting kita berada di jalan yang benar dan lurus sahaja. Kita pentingkan apa yang Allah lihat pada kita. Apakah Allah dan Rasulullah SAW rida akan kita? Mungkin orang kata cara kita tidak betul, mungkin orang kata kita begitu, mungkin di belakang kita orang mengumpat tentang kita. Biarkan saja mereka itu, kerana kita tidak akan menjawab di hadapan Allah tentang apa yang diperkatakan mereka terhadap diri kita, apa yang mereka pandang pada diri kita. Tetapi merekalah yang akan dipertanggungjawabkan apa yang telah mereka katakan dan pandangan-pandangan yang tidak sepatutnya terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Ingat, Allah ada sebut di dalam Al-Quranul Karim, wala taqfu laysa laka bihi ilm, jangan kau menegakkan atau menyatakan sesuatu yang kau sendiri tidak tahu. Inna sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, bukan sudur. Sudur, hati ni ada 4. Sudur di luar, qalb di dalam. Ya mughalibal qulub, hati juga. Sudur dada, hati juga ada menyatakan. Fuad, itu fuad dalam lagi tu. Dan akhirnya lub, dalam lagi tu lub. Itulah ditakuti di sudur, di qalb. Kita tidak ada riak, tetapi sebenarnya riak itu ada di fuad. Dan kita memandang jelek orang bukan di sudur, bukan di qalb, bukan di fuad, tetapi di lub. Tapi di fuad aja ramai di antara kita sudah fail. Sebab itu kala Rasulullah SAW, tafakkaru fi sa'ah khairun min ibadati sanah. Bertafakur sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Maksudnya ini ibadah sunat, bukan ibadah fardu. Ibadah fardu tetap perlu, wajib kita lakukan. Ibadah sunat lakukan juga, tetapi adakan barang 5 minit, 10 minit untuk kita bertafakur kepada Allah tentang diri kita, tentang diri kita. Dalam hadis riwayat Tirmizi, kala Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdin khairan, sekiranya Allah
mengkehendaki kebaikan untuk hambanya, bassarahu bi uyubi nafsihi, Allah akan bukakan mata hatinya, pandangannya terhadap keburukan-keburukan, keaiban-keaiban dirinya, diri kita sendiri. Inilah kita belajar Islam, iman, ihsan. Islam itu syariat, fiqih dan sebagainya. Iman, tauhid, siapa yang kita sembah. Kita ma'rifat kepada Allah, ya, semuanya ma'rifat kepada Allah. Tetapi kita ma'rifat awam, bukan ma'rifat sebenarnya. Sebenar-benar orang yang ma'rifat, dia tidak lagi memandang dunia. Dia pandang dunia ini hanya untuk mati. Dia mau mati, tetapi bukan minta mati. Dia fastabiqul khairat, maka bekejar-kejarlah untuk melakukan kebaikan. Dia mencari-cari perkara untuk membuat kebaikan. Kebaikan ini dalam teguran dan bermacam-macam lagi. Kemudian ihsan. Apa itu ihsan? Dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Bukhari wa Muslim, kalau tidak silap saya, muttafaqun alaih. Ihsan ini seperti mana kau beribadah, seperti, maksudnya ini kamu melihat Allah, tapi jika kamu tidak melihat Allah, kamu tahu Allah melihat kamu. Itu makam ihsan. Itulah makam muraqabah, senantiasa rasa diperhatikan. Seperti di Singapura ni, kita senantiasa diperhatikan sebab banyak CCTV. Tetapi kita takut dengan kerajaan, tidak takut dengan Allah. Jadi makam ihsan ini senantiasa berjaga-jaga, sentiasa berjaga-jaga, membersihkan hatinya, kerana Allah tahu, wallahu ya'lamu ma fi sudur, dalam ayat Al-Quran. Dan Allah senantiasa tahu apa yang ada pada hatimu itu, sehingga sedalam-dalamnya. Jadi termasuk hamba yang disampaikan maka bersabar. Dan qanaah. Qanaah ini apa? Cukup dengan apa yang ada. Cukup. Kita menjadi orang Islam, kita bekerja mencari asbab, bukan usaha. Bukan usaha, mencari asbab. Kena perbetulkan mindset ini. Jikalau kita belajar tasawuf, oh, saya bekerja ini kerana usaha. Tidak. Tapi ayat Al-Quran surah An-Najm ayat 39 menyebut alaysa lil insan illa ma sa'ah. Tidaklah seorang itu mendapat apa yang diusahakan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan usaha di situ, beliau menafsirkan, sebab itu ada tafsir bab tasawuf, ada tafsir biasa, ada tafsir bab tasawuf. Ini tafsir daripada Imam Al-Ghazali menyatakan alaysa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah seseorang manusia, satu manusia itu mendapatkan apa yang diusahakan. Jadi jikalau kita pandang kepada segi syariat, oh, ni berkat usaha saya, berkat usaha saya, berkat usaha saya, sebab itu saya dapat. Dalam kitab Tauhid Sufi, Syekh Arsalan menyebut kullu kasyirkun khafiyun, setiap apa yang kamu sandarkan pada diri kamu itu adalah syirik yang tersembunyi. Dalam hadis riwayat hadis Imam Bukhari, hadis sahih, disebut bahawa syirik tersembunyi atau tidak tersembunyi tetap termasuk dosa besar, iaitu syirik tidak akan diampunkan Allah. Jadi usaha di situ surah An-Najm ayat 39 ialah usaha untuk dunia atau akhirat, untuk syurga atau neraka. Jikalau kamu usaha untuk syurga, maka kamu termasuklah innal ladzina amanu wa amilus salihati fa ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itulah orang-orang yang bagi.
yang utama, yang kebaikan mereka itu. Mereka dapat apa? Ganjaran mereka jannatu adn tajri min tahtiha al-anhar. Dan mereka kekal khalidina fiha abadah, di dalam syurga itu. Kekal abadah selama-lamanya. Dan qanaah ini cukup dengan apa yang Allah beri. Cukup. Apa saja yang Allah beri, cukup. Kita kerja, usaha kita. Tidak salah kita usaha, kita mencari asbab. Yang saya balik kembali, kita bekerja ini bukan usaha, mencari asbab. Berapa ramai yang pergi ke doktor Mount Elizabeth bayar beribu-ribu, pergi ke situ, pergi ke sini, pergi ke situ, pergi ke sini, akhirnya doktor bawa blok juga, yang ubat doktor bawa blok juga yang baik. Betul? Itu usaha ke? Mencari asbab. Sepatutnya ikut hukum akal. Mount Elizabeth tu lagi, itu Parkway Hospital itu lagi baik, tetapi doktor bawa blok juga yang boleh baik. Mencari asbab saja kita ni. Kita makan ni untuk kenyang ke? Tidak. Yang mengenyangkan apa? Nasi. Tidak Allah. Saya kena makan nasi. Kalau tidak makan nasi lah yang boleh kenyangkan saya. Syirik kalau belajar tauhid tu. Syirik. Saya kena minum air sebab dahaga. Sebab dia dahaga. Air yang boleh menghilangkan dahaga saya, haus saya. Syirik. Apa itu definisi syirik? Selain daripada Allah, benda itu boleh mendatangkan manfaat dan benda itu boleh mendatangkan mudarat. Itu syirik. Hanya yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Jalla Jalaluh. Balik kepada qanaah tadi. Qanaah ini maka bersabar. Jikalau kita termasuk hamba yang disempitkan rezeki, kita bersabar. Nabi SAW orang yang paling kaya, tapi pilih untuk hidup miskin, bersabar. Dan Nabi secukupnya qanaah. Secukupnya qanaah. Ramai orang melaung-laungkan kita ni ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, sekadar luaran saja, tidak ikut ahlus sunnah wal jamaah. Kata-kata sendiri tidak mengikut ahlus sunnah, perangai kita tidak ikut ahlus sunnah, tidak ikut sunnah, apalagi wal jamaah, bersatu padu. Sunnah ini sebenarnya bukan di pakaian seperti saya begini, bukan berjubah begini. Sunnah yang paling utama ialah akhlak. Kerana Allah memandang hati-hati kita. Ada tentang satu hadis qudsi yang sering saya sebut dan saya pegang pada hadis ini. Dan mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini semua berpegang pada hadis qudsi. Hadis qudsi ini level dia ialah bawah Al-Quran. Di bawah Al-Quran, hadis qudsi. Nabi SAW dapat langsung, bukan menerusi wahyu, melalui ilham, melalui mimpi dan sebagainya. Dan mimpi Nabi SAW bukan seperti mimpi kita. Mimpi Nabi SAW adalah mimpi yang benar. Apa yang Allah firman dalam hadis qudsi itu? قال الله في الحديث قدسي من لم يرضى بقضائي, siapa yang tidak pernah redha dengan takdir aku, ketentuan aku, walam yazbir ala balai, dan tidak pernah bersabar dengan ujianku, walam yaqna' bi ata'i, dan tidak pernah terasa cukup dengan apa yang pemberianku, walam yashkur ala ni'mai,
dan tidak pernah berterima kasih, bersyukur dengan nikmat aku, falya'bud rabban siwa'i, maka perhambakanlah diri kau selain daripada aku. Allah suruh kita pergi jauh-jauh. Maka qanaah, ini penting, rasa cukup dengan pemberian Allah, dan relalah atas apa yang dibagikan Tuhanmu untukmu. Redalah, relalah. Allah jikalau di yaumul qiyamah, ini untuk pemakin semangat untuk kita, dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali, atau kitab Sabilul Iddikar oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad, antara salah satu kitab ni, orang yang miskin di dunia dia redha bersabar dengan baik-baik. Daripada riwayat Nabi SAW, hadis Nabi SAW diceritakan dalam kitab itu, bukan daripada saya pandai-pandai, saya petik daripada kitab-kitab. Maka apabila di yaumul qiyamah, malaikat akan datang satu suara, siapa yang dulu di dunia fakir, miskin, siapa yang dulu di dunia difitnah, siapa dulu di dunia diumpat, dizalimi, bangun. Ramai bangun, ramai. Kemudian suara itu menyatakan lagi, siapa yang dulu di dunia miskin, difitnah, diumpat dan sebagainya, dizalimi, maksudnya itu, dan dia tidak mengeluh dan dia bersabar, maka ramai yang duduk, tinggal beberapa saja yang berdiri. Baik, sekarang semua yang berdiri itu datang menuju kepada Allah. Semua yang bersabar, redha, tabah, tidak mengeluh, tidak mengadu pada manusia, bercerita sana, bercerita sini, bercerita sana, bercerita sini, maka menuju kepada Allah. Allah seperti sultan mencemar duli itu, sultan mencemar duli. Tahu apa maksud mencemar duli? Sultan itu turun bertemu rakyat. Sepatutnya rakyat datang bertemu sultan kan, tapi sultanmu susah nak jumpa, sultan turun sudahlah kan, masuk banyak sangat protokol. Dengan Allah, sultan raja segala raja, sultan segala sultan, tidak ada protokol. Solat bila-bila kita nak solat, sembah dia, kita bertemu dia sultan banyak protokol kan. Sultan kena turun cemar duli. Maka Allah turun dan apa? Allah terangkan satu persatu kepada orang-orang itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Allah kata apa? Maksud hadis itu, Allah menyatakan, Allah boleh ataupun tidak menyatakan, kamu semua sudah bersabar dan ini dengan ketentuanku, maka kamu terus masuk, duduk di kerusi-kerusi empuk situ. Allah boleh kata itu kan? Tetapi tidak. Allah, ya Allah, Al-Latif, Al-Halim, Maha lembut, ya Allah. Allah menyatakan apa kepada orang-orang ini? Kamu tahu kenapa aku lakukan begitu kepada kamu? Kamu tahu kenapa gini? Supaya kamu bersusah-susah di sana. Di sini kamu ada tempat yang special. Aku buat yang kamu gitu. Dan kamu benar-benar tahu hakikat dunia itu sebenarnya. Dan orang-orang inilah orang-orang yang tahu hakikatnya Allah, ma'rifah billah. Dan apa Allah kata kepada orang-orang ini? Sekarang sudah tiba waktu ganjaran untuk kamu semua. Duduk kamu di sana. Dan orang-orang ini mudah-mudahan termasuk kita, duduk di atas kerusi-kerusi yang dengan lu'lu' wal marjan atau emas empuk, duduk di atas melihat selama 300 atau 500 tahun orang-orang tahun akhirat, orang-orang sedang dihisap oleh Allah. Sedangkan orang-orang itu semua sedang dihisap oleh Allah dengan susahnya. Mudah-mudahan kita duduk dengan empuk, dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada orang-orang ini, melihat orang-orang sedang susah payah dihisap.
Jadi siapa yang kita hendak jadi hamba kepada siapa? Hamba bos, hamba kerajaan, hamba sultan, atau hamba Allah? Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah, dia tidak takut dengan siapa saja. Dia kata benar, yang benar tetap benar, tetapi mengikut adab. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, dalam beberapa riwayat, ialah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Siapa lagi kita nak ikut kalau bukan Rasulullah SAW, yang dia tu, beliau sallallahu alaihi wasallam itu bukan sahaja ma'rifah billah, tetapi sudah sampai ke sidratul muntaha. Kemudian relalah atas apa yang dibahagikan Tuhanmu untukmu. Jika engkau termasuk hamba yang diluaskan rezekinya, maka pakailah secukupnya dan ambillah keperluanmu sahaja. Ambillah keperluan kita saja. Kerana apa? Thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Surah At-Takatsur. Lalu keluarkan sisanya di tempat kebaikan dan jalan kebajikan. Dunia ini jangan kita dipermainkan oleh dunia. Biar kita mainkan dunia. Betul. Ada satu cerita di Tarim, Madrasah Darul Mustafa, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-bin Hafiz, bin Syekh Abu Bakar bin Salim Hafizahullah Ta'ala. Apabila menurun hutang beribu-ribu US dollar hutangnya, madrasah tu berhutang banyak, diadakan satu mesyuarat tergempar. Ini salah seorang muridnya cerita, ya, mesyuarat tergempar. Kemudian ini musyawarah. Habib Umar mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Habib Umar bertanya, bagaimana sekarang ini menyatakan kita naikkan yuran. Ya, kalau Singapura pun samalah mungkin, ya, besar kemungkinan naikkan yuran madrasah. Kalau lihat ada hutang, naikkan yuran, nasi amal dan sebagainya. Ini juga sebut naikkan yuran. Kemudian Habib Umar menyatakan naikkan yuran, ya, kita turunkan yuran. Semua hampir semua atau semua terperanjat. Kenapa turunkan yuran sedangkan kita, ya, kita hutang banyak? Sepatutnya ikut hukum akal, naikkan yuran. Habib Umar kata tidak, turunkan yuran. Turunkan yuran. Esoknya atau beberapa hari selepas itu, ada orang datang menghantar wang yang melebihi daripada hutang, menginfakkan kepada Darul Mustafa, habis semua hutang itu. Apa kata Habib Umar di dalam mesyuarat itu sebelum orang datang? Maksud Habib Umar ini dunia. Kenapa menurunkan yuran? Ini dunia mahu mempermainkan kita supaya kita leka dan kita percaya bahawa dengan menaikkan yuran itu, maksudnya kerana kenaikan yuran itu dapat menampung hutang kita. Dunia hendak mempermainkan kita, kita beritahu pada dunia ini bukan tempat permainannya, dan kita bukanlah orang-orang yang boleh diperkotak-katikkannya. Maka kita mainkan dia balik. Jadi kita jadi orang macam ni. Dunia nak mainkan kita, jangan mengeluh. Datang orang, kerana Allah sudah memberi rezeki ini, Allah sudah jamin. Jikalau Dar Mustafa itu mau tutup, tutup. Tetapi orang yang berjalan benar-benar di jalan Allah ini tidak akan pernah. Tansurullah in tansurullah yansurkum. Kamu bantu agama Allah, Allah akan senantiasa bantu
kamu. Tetapi difitnah, Allah sekadar difitnah. Nabi SAW difitnah. Bukan kata Nabi SAW, Allah difitnah. Allah difitnah? Ya, Allah difitnah. Apa yang orang fitnah Allah? Allah ada anak. Allah sendiri difitnah, apatah lagi kita yang banyak dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Singkat, mudah-mudahan padat, panjang lebar, banyak contoh, tapi tidak dapat masuk, tidak ada manfaat. Sebab itu kita sebut Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ingat sekali lagi, jangan biarkan dunia permainkan kita. Apa itu dunia? Antaranya ialah kita cinta selain daripada Allah dan Rasulullah SAW. Kita mengabdikan diri kita kepada anak kita, isteri kita, suami kena taatlah, isteri kena taat pada suami. Tetapi suami pula taat pada isteri. Tidak ada istilah suami taat pada isteri. Isteri taat pada suami ada, untuk menuju kepada Allah. Suami taat kepada Allah, itu sebenar-benarnya. Suami taat pada isteri, itu tanda akhir zaman. Kata Nabi SAW, tanda-tanda akhir zaman, suami tunduk kepada isteri, suami taat kepada isteri, hingga kan ibu bapa suami itu diketepikan isteri dulu. Duit belanja suami itu diketepikan, ada lebih-lebihan shopping untuk isteri-isteri nak beli ni. Itu tanda-tanda akhir zaman. Mainkan dunia, jangan biarkan dunia mempermainkan kita. Yang pertama. Yang kedua, sabar, redha, tabah. Biarkan, jangan mengeluh, jangan mengadu, hanya mengadu kepada Allah Jalla Jalaluh. Jikalau orang fitnah kita, zalimi kita dan mengumpati kita dan sebagainya, apa yang benar itu kita ambil sebagai muhasabah diri kita. Apa yang tidak benar itu adalah fitnah, kita ampunkan dan maafkan orang itu, supaya saudara kita tidak termasuk golongan sahabat syaitan yang tidak memaafkan orang, dan orang itu tersangkut di yaumul qiyamah gara-gara kita. Maafkan orang, ampunkan orang. Para ulama sudah menyatakan, jikalau kamu mahu, maksudnya itu Allah memaafkan kamu dan mudah memaafkan dan mengampunkan segala dosa kamu, maka kamu dengan mudah ampunkan dan maafkan orang lain. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Itu kata Nabi SAW. Ada apa-apa soalan? Saya buka. Ada soalan? Ya. Siapa yang mengislamkan kita? Ini soalan. Siapa yang mengislamkan kita? Sebenarnya semua ni mengikut hadis Nabi SAW. Dia, jangan kita kata dulu agama samawi, agama ini Nabi Isa itu bukan Islam. Daripada Nabi Adam sudah Islam. Kulu, semua anak itu dilahirkan dengan fitrah suci, yakni Islam. Cuma ibu bapanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun orang Islam. Jadi siapa yang mengislamkan kita? Mak bapak kita. Majusi. Islam ni, Islam ada dua macam. Satu Islam lain. Islam sejahtera. Islam tunduk terus. Ada dua lah dalam Islam ini. Perkataan ini dua, Islam ataupun Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Islam sejahtera, raditu billahi rabba wa bil Islam, dan dengan Islam itu sebagai agamaku, aku redha. Itu. Tapi iman ni yang penting. Iman ni yang penting. Islam ni luaran saja, tapi iman ni kita bawa kepada Allah. Abdullah bin Salul, saya pernah sebut, ketua munafik Abdullah bin Salul. Islam, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengaku sekadar lisan,
luaran. Sedangkan kalau Rasulullah SAW, innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang luaran kamu, tapi Allah memandang hati-hati kamu dan niat-niat kamu. Islam yang bagus, solat mesti wajib. Dalam terlebih wajib daripada itu, sebab ini akan bawa kepada Allah, luar akan busuk. Sebab itu kita solat dengan hati. Solatlah kamu seperti kata sahabat baik saya, sebagian daripada nyawa saya, solat Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Artinya itu maksud itu, solatlah kamu sehingga kamu benar-benar solat. Berapa ramai kita solat zahir saja, tidak solat dengan hati. Ya, sebab itu ada innal ladzina amanu wa amilus salihat, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Banyak dalam Al-Quran. Orang yang beriman hati dulu dan beramal soleh luar. Jadi solat itu kena bergandengan. Kiasan daripada ayat itu juga, solat ini kena bergandengan, bukan luaran saja tapi dengan hati benar. Mi'rajnya umat Nabi Muhammad SAW ialah solat, kata para ulama. Ada bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, wallahu alam, tapi yang saya ambil jalan yang paling selamat kalam para ulama, Mi'raj umat Muhammad SAW ialah solat. Itu solat dengan hati. Apa-apa dalam Islam hendak kita omongkan, hendak kita perbualkan, mesti Al-Quran, hadis, kalam para sahabat, kalam para ulama. Tidak boleh lari daripada ini. Kita ikut kita punya andaian, kita ikut kita punya ini, kita ikut, tidak. Kena Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis, kalam para sahabat, kalam para ulama. Itu saja. Yang Islam kan kita, memang kita semua dah dilahirkan Islam. Anak bangsa asing pun lahir Islam. Anak orang kulit gelap, anak Dayak lahir Islam. Apa sebut? Lahir Islam. Fitrah itu mengikut hadis sahih daripada Nabi SAW. Terjawab bang? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey, saya tutup di situ. Kita akhiri dengan tasbih kafara sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa liazwajina wa liauladina wa liakhwanina wa liakhwatina ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين بخصوص في غزة. اللهم انصر إخواننا في الصين. اللهم انصر إخواننا في هند. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في روحينيا. اللهم انصر إخواننا في يمن. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم المشركين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا الله جل جلاله. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة محمد واسترنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا وعملنا وحاجتنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.